पिता तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ ही करदे प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद ही करदे मेरे स्वर्गी पिता तुहाडा लखा लखा वाडा तुहाडा शुक्र करदे प्रभु जी सानू एक एक नूं प्रभु जी तुसीं पूरा हफ्ता संभाल के रखिया अपने पवित्र और जलाली हत्थां विच लिया प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ ही करदे प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद करदे मेरे स्वर्गी पिता प्रभु जी तुहाडे वचन च लिखिया जिथे दो या तीन मेरे नाम विच इकट्ठे होणगे उस जगह हाजिर होवांगा सचमुच प्रभु जी तुसीं इस जगह हाजिर हो प्रभु जी और बहुत सारे लोग अज का दिन वेखना चाहते ही पर वेख नहीं सके प्रभु तुहाडी हट ते महान कृपा असीं उन्हां लोकां नालों चंगे नहीं प्रभु जी तुहाडी महान कृपा प्रभु सानू जिउंदियां दी धरती ते सानू जिउंदा रखिया मेरे स्वर्गी पिता तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ ही करदे प्रभु जी अज जिथे जिथे तुहाडे नाम दियां जराद रौणियां 30 गुना 60 गुना फल पाउंदे लायक होण मेरे स्वर्गी पिता तुहाडे प्रिय दास नू तुहाडे हत्थां विच दे देने प्रभु जी अपने दास नू अग दा डबल मौसा दो प्रभु जी तुहाडा दास ना बोले तुहाडा पवित्र आत्मा बोले प्रभु जी अग दा ताया वसन दो मेरे स्वर्गी पिता और एक एक दियां जिंदगियां बदल जाण मेरे स्वर्गी पिता इन्हां दियां जिंदगियां दे विच अज दा वचन प्रभु जी गहरा असर करे मेरे स्वर्गी पिता तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ ही करदे आ प्रभु जी एक एक भैण भाई दे साथ हो प्रभु जी ए वचनां दे नाल चलण वाले होण मेरे स्वर्गी पिता तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ ही करदे प्रभु सानू एक एक नूं ईश्वरी बोध ते ईश्वरी ज्ञान दो असीं तुहाडी बोध दे अनुसार चलीए मेरे स्वर्गी पिता तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ ही करदे आ दया कृपा करो रहम करो तरस करो प्रार्थना सुनो ते कबूल करो यीशु दे पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया 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 कितने लोग तैयार प्रभु दे वचन सुन ली सब भैन रेडी आ बस फिर आप उड़ान फड़न वाले आ सब रेडी हो जाओ सब को मेरे नाल यशाया 3:16 अज पूरी पटाई लगन वाली भैनों नूं बाइबल के द्वारा मैं नहीं किसी कुछ कहांगा तुसीं बाइबल नूं समझ जाओगे ना तो तुहानूं पता लग जाएगा वाकई मसीह जिहड़े मसीह लोग उन्हां दे जीवन किदां दे होने चाहिए आ ते किहड़े लोकां नूं परमेश्वर पसंद करदा कि इहने गुस्सा नहीं करना जिन्होंने गुस्सा लगेगा वो घर जाके बाइबल आप ही पढ़ लो भी पास्टर ने नहीं आख्या उन्हें खुदा दी बाणी दे विचों ही लिखो अपनी डायरी ते यशाया 3:16 मैं पढ़ांगा तुसीं सुनोगे बाइबल दे विच लिखिया प्रभु दा दास यशाया की आखदा कि यहोवा इउं आखदा है कि इसलिए कि सजाउण दीआं धीआं हंकार ना हन अते गर्दन अकड़ा के अखां मटका के ते ठुमक ठुमक तुरदियां हन अते ठुमक ठुमक चाल चलदियां अते पैरी घुंघरू छनकाउंदियां हुण मैं आमीन बोला कि ना बोला सारे बोला आमीन बोला कि ना बोला क्योंकि आमीन का मतलब हो ये वेखो मेरे भैनों परमेश्वर दा दास जिहड़ा यशाया प्रभु की कह रहा उहदे द्वारा कि यहोवा इउं आखदा खुद प्रभु ही कह रहा प्रभु कह रहा क्योंकि बोलण वाला कौन आ परमेश्वर ते दस्सण वाला कौन आ खुदा दा दास क्योंकि प्रभु डायरेक्ट पब्लिक नाल गल नहीं करता प्रभु शुरू तो अपने दासां दे नाल ही गल की आ हाँ इत्थे लिखिया यहोवा इउं आखदा है कि इसलिए कि सजाउण दीआं धीआं हंकार ना हन अते गर्दन अकड़ा के ते अखां मटका के तुरदियां हन ते ठुमक ठुमक चाल की करदियां चलदियां ते पैरी घुंघरू की करदियां सारे बोलो की करदियां ये किहड़ियां भैणां वां जिहड़ियां संसार नूं खुश किया संसार खुश करदियां अगे लिखिया हुण हुण प्रभु सजाउण दीआं धीआं दा तालू गंजा कर सुटेगा हुण सिर की कर देगा ਜਿਹੜਾ हेयर स्टाइल इतों लंबे आ लट ਕੱਢੇਗਾ ना इधर आया सीधी इतों आया ਅੱਖਾਂ करके इतों आया करके इदां बनाई हुंदी ਇਹ लट कौन बनाउंदी इजाबेल बनाउंदी सी ते दूसरा राजा जो पढ़ोगे फर्स्ट राजा उस लिखा कि जो इजाबेल नूं मारिया ते ਜਿਹੜਾ येहू सी येहू नूं प्रभु ने बोला कि परमेश्वर दा आवाज सी कि ਉਹਦੇ पूरे घराणे नूं किहदे द्वारा बोलिया एलिया दे द्वारा क्योंकि ਜਿਹੜਾ राजा सी किन्ने लोग उस राजे बड़े जांदे अहाब राजा ਉਹਦੀ घर दी दा नाम सी इजाबेल इजबेल की करदी प्रभु दे नबियां नूं मारदी मेकअप करदी लटा बनाउंदी अग मार के ते नबियां नूं की करदी सी फसाउंदी सी इजाबेल अज भी इजाबेल दी रूह बड़ियां च वसदी आ वर्शिपरां च सब तो ज्यादा काम करदी आ 60 साल तक काम करदी आ 90 साल तक काम करदी आ तुसीं प्रेयर करोगे तुहाडे मन च गंदे विचार चलाएगी तुसीं कहोगे मैं ते इधर नूं जाना नहीं चाहता पर वो खिंचेगी बार बार इधर नूं इजाबेल दस्सिया कि जदों वो नबियां नूं की करदी आ उन्हां नाल भी विचार करदी जो तुसीं पढ़ोगे प्रकाश दी पोथी
ਉਹਦੇ 3 ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਤ ਲਿਖੋ, ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਜ਼ਾਬੇਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਹਾਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਲਿਖਿਆ ਅਹਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਬ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? 3.5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਰੇਲ ਔਰ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ, ਨਿਊ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਚਰਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਲੂ ਗੰਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੂੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਵਚਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਬੋਲਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੰਜੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਡੱਕਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਚਰਚ ਤੇ ਡੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਣ ਵਾਈ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੂਆ ਜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੂਆ ਜੀ ਖੂਚ ਜਾਓਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਗਰੇ ਖੂਚ ਚੱਲ ਜਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਸਚਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਖਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਲੋਕ 4 ਲੱਗਣ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾਧੂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਕਅਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਟੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਤੇ ਟੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੀੜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 7 ਦੀ 13 ਤੇ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੀੜਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਸਕਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ। ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੋਕਲ ਰਸਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ। ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਢਿੰਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਫਿਰ ਬੈਠੋ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਮਾਨ ਆਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਡੰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਗੰਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਉਦਨ ਮੇਕਅਪ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਲਿਆ ਉਦਨ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਬਾਬ ਦੀ 26 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ। ਪਾਸਟਰ ਬਦਲ ਦੋ, ਬਾਈਬਲ ਬਦਲੋ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਲੂਨ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਿਆ ਸਰ ਵਚਨ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਥੇ ਖਿੱਲਦੇ ਲੋਕ ਭਰਾਵਾ, ਏਦਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ,
ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਨੱਕ 'ਚ ਕੋਕਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬ ਮਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬੈਸਣਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਲਾਓ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਗੰਜੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਕੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੰਦਨਹਾਰ, ਝੁਮਕੇ, ਛਣ ਕੰਗਣ, ਕੁੰਡ, ਨਾਲੇ ਚੌਂਕ, ਕੰਗਣ, ਪਟਕੇ, ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫਿਊਮ ਲਿਖੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਥਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਖੀਸੇ, ਆਰਸੀ, ਮਲਮਲ, ਸਾਫੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ। ਅਤੇ ਐ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜੇ ਖਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਟਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਰੱਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੀਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੀਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਾਟ ਦੀ ਪੇਟੀ ਕੀ ਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਵੱਪਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦਾਗ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੀਮ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਭੈਣ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਠੀਕ, ਕਰੀਮ ਲੱਤ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਵੱਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁੱਤ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਵਚਨ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਲਿਊਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਬਣਾਓ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਵੱਜਣੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਆਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵਧਾਉਣੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਥਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਪਰਫਿਊਮ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਡਿਊ ਲਾਉਣੇ, ਫਲਾਨ ਲਾਉਣੇ, ਢੀਂਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੱਗੋ ਸਮੈਲ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੋ ਸੜੇ ਖਾਣ ਆਏਗੀ। ਕਦੀ ਹੱਡੇ ਰੋੜੇ ਵਾਲ ਗਏ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਹੱਡਾ ਰੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਸਮੈਲ ਵੇਖੀ ਉਤੋਂ ਦੀ? ਆ ਲੋਕੀ ਨੱਕ ਫੜਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੜਦੇ? ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਨੱਕ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤ ਸਮੈਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਯਾਰ ਪਰਫਿਊਮ, ਕਰੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਓ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਓ ਪਰਫਿਊਮ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈਆਂ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈਆਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ, ਵਾਚਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਡਬਲ ਆਏਗੀ। ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਬਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ 7 ਰਾਵਾਂ ਥਣੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੀ? ਅਮੋਲਿਕ। ਅਮੋਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦੇ ਗਏ ਜੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜੇ? ਅਮੋਲਿਕ ਜੇ, ਅਮੋਲਿਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਤੇ ਐ ਹੋਏਗਾ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜੇ ਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਟਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਹੋਏਗੀ?
ਤੇ ਜੇ ਗੰਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਂਝੂ ਗੰਜ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਕਿਤੋਂ ਬਣਨੀ ਜਾਂ ਵਿਗ ਲਿਆ ਗਲਾ ਲਿਓ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਭੈਣ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਰਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉਲਟ ਕਰਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਫੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਓਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਟ ਦੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਸਵੱਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੱਪਣ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਦਾਗ ਨਿਕਲ ਗਏ ਐਸੇ ਦਾਗ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਦੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆ ਲਾ ਐ ਲਾ ਆਦ ਐਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਯੂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੈਂਟਿੰਗ ਆਇਲੀ ਗੱਲਾਂ ਲਵਾਓ ਕੁਛ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੀ ਬਲੈਸ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਰੀਮ ਆ ਲਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਘਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਹਦਾ 31 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਈ ਦੇ ਨੁੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਛੜੇ ਡਾਉਂਦੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਢਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਢਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਿਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਜੀ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਰਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਕਰੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮੀਨ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ 25 ਐਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 20 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ 20 ਦੀ 15 ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਲਿਓ ਲਿਖਿਆ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਮੋਪੀਆ ਮੁਆਬੀ ਅਮੋਨੀ ਅਸੀਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਆਏ ਕਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਰਾਜੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ 5-6 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ਾਫਟ ਰਾਜਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਮੇਰੀ ਆ ਕਿਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ਾਫਟ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਨੇ ਆ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਕਰੇ ਆ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਫਲਾਣਾ ਜਗਰਾਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਯੋਸ਼ਾਫਟ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਜਦ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਭਜਨ ਗਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿਤਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਤੇ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਹਨੇ ਲੜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੇ ਲੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੜੀ
ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗਾ ਲਾਸਟ। ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਜੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮਾਲ, ਦੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਫੜਨੇ ਪਰ ਚਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਲਈ। ਗੋਡਸ ਪਲਾਨ ਕਿ ਮੈਨਸ ਪਲਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਗੋਡਸ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੁਰਾਈ ਡਬਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਬਲੈਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਤੀ ਬਲੈਸ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਰਦਨ ਕੜਾ ਕੇ ਤੇ ਠੁਮਕ ਚਾਲ ਕੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੋ ਨੇਵਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੇਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੇਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਫੇਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫੇਲੀਅਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 20 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਰਲਾਪ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੁੰਜੇ। ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਰਲਾਪ ਤੇ ਸੋਗ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਿਰਲਾਪ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਤੇ ਸੋਗ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਧਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੋਲਦਾ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋੜੇ ਜੋ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੋ, ਜਿੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜੇ ਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜੇ ਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੁਣੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜੋ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
मैं पिता तेरे नाल वाचा करदी इकरार करदी हां मैं अगे तो ऐसी गलती नहीं करांगी और मैं तेरे नाल लगातार वफादारी नाल चलांगी। मंगो दिता जाएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। ढूंढोगे पाओगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं कह बी ब्लेस हो जाओ यीशु दे नाम दे विच। बी डिलीवर हो जाओ यीशु दे नाम दे विच। मैं कह बी ब्लेस हो जाओ यीशु दे नाम दे विच। मैं घोषणा करदा यीशु दा दास होंदे नाते च हर वो चीज नाश है जेड़ी शैतान ने भेजी तुहाडे नाल यीशु दे नाम दे विच। मैं कह यीशु दे सामर्थी नाम दे विच मैं कमांड करदा हर वो तरह दी दुष्ट आत्मा नू हर वो सिकनेस नू हर वो डिसीज नू जेड़ी तुहाडे नाल यीशु दे सामर्थी नाम दे विच मैं कह मैं प्रॉब्लम नू निकलदा देख रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं बीमारां नू हील हुंदे देख रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं घोषणा करदा बीमारी तुहाडे जीवन नू छड्ड के जा रही यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं कह आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ। प्रभु जी कह रहे नेल पेंट लाने वाले जिन्ने भी आ परमेश्वर दे नहीं आ। परमेश्वर कह रहे मेरे दास दे नाल नहीं मेरे नाल गल करो। मैं वाचा तो बिना किसे दे नाल गल नहीं करता जिन्हें लोग सुनते आ। मैं किसे दे नाल मैं एक सिस्टर नू देख रहा प्रभु करके बोल तेरा हस्बैंड तेन छड्ड के गया पर परमेश्वर तेन अज भी प्यार करता। मैं देख रहा एक सिस्टर नू सिस्टर शब्बो दी ਜਿਹੜੀ बेटी आ प्रभु जी मैनू दिखा रहे अपने पैरों से खड़ो जा सिस्टर अपने पैरों से खड़ी हो जा। शब्बो दी बेटी किथे आ वो घर चल गई पर पवित्र आत्मा मैनू दा चेहरा विखा रहे। प्रभु जी कह रहे घोषणा कर कि तेरा पति दोबारा आ रहा और प्रभु कह रहे कि तू शब्बो दे नाल गल कर तू इहदे नाल बेहद प्यार कीता है तेरे बच्चे आ और मैं इन्हां नूं दोबारा तो लियांदा। मैं दो सिस्टर होर आउंदियां वेख रहा पवित्र आत्मा मैनू दिखा रहा कि तेरे चर्च का एक बंदा किते नहीं जाएगा। तेरी प्रोफेसी नहीं आ तेरी हीलिंग नहीं आ तेरी डिलीवरेंस नहीं आ ये जीसस दी हीलिंग और डिलीवरेंस आ ये हो रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। तारीफ करो जोर दे नाल जोर दे नाल जोर दे नाल। हाँ प्रभु जी कह रहे कि बोल कि अपनी बेटी ने शू यूहन्ना 14:14 7 बार आमीन बोल। अपने पति ने शू और इहदे नाल बैठ के प्रभु कह रहे कि लगातार प्रार्थना कर ये तेनू बहुत जल्द गुड न्यूज देगा कि मैं ठीक हो गया मैं अपने कामां ते जा रहा मैं काम करन नूं तैयार आ मैनू जान दे मैं बिल्कुल ठीक है यीशु दे नाम दे विच। ये प्रोफेसी आ प्रभु करके जिन्ने लोग के जगह दी प्रोफेसी ना प्यार कर दिया सब तो पहला प्रभु करके अपने आप नूं बेस्ट करो। गरीबी ना वेखो कि मैं गरीब आ मेरे को कुछ नहीं है। प्रभु करके जिद को परमेश्वर आ उद को सारा कुछ है यीशु दे नाम दे विच यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। सुमन प्रभु करके सुमन ना गल कर सुमन प्रभु करके सुमन तू अपने पति दे नाल लड़ना नहीं है। सुमन बल्ला वाली सिस्टर प्रभु करके सुमन मैं तेरे नाल गल कर रहा हाँ सुमन मैं तेरे नाल गल कर अपने पति दे नाल प्यार कर और प्रभु करके मैं तेरे द्वारा तेरे पति नूं इस जगह ते लियावांगा जे तू किसे नाल लड़ेंगी नहीं किसे नाल झगड़ेंगी नहीं ते आउण वाले समय च प्रभु करके तेरे हाथ विच वो आशीष होएगी तू देखेंगी और हैरान होएगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। एक मैं सिस्टर नूं फिर देखना पिछली साइड ते हीरो दी वाइफ प्रभु करके नूं बोल कि तेरे नक दा कोका बहुत वड्डा वा तेरी प्रार्थना दे विच सब तो ज्यादा प्रॉब्लम आ और प्रभु जी कह रहे कि तेरा पति तेरे द्वारा बच रहा जे तू परमेश्वर दे नाल प्यार करदी आ अज तो प्रभु करके इन्हां चीज़ां नूं त्याग दे प्रेयर कर। प्रभु करके मैं तेनों एक वड्डी आशीष देने वास्ते जा रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। तुसीं विश्वास करो ना करो मैनूं पता हो रहा हाँ एक मैं सिस्टर नूं होर देख रहा सिस्टर राणी दे नाल एक सिस्टर आउंदी आ इमैनुअल दी मम्मी प्रभु कह रहे कि तेरी प्रार्थना काटिया तेरी प्रार्थना दे विच दो तरह दी चीज़ां प्रभु मेरी बेटी दा काम बन जे बैंक दा प्रभु कह रहे कि मैं बनावांगा जे तू लगातार मेरे नाल बैठेंगी और बेटी नूं भी बोल कि बाइबल कट के पढ़ मैं करन वास्ते जा रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। अज किन्नी घोषणा मैं हैरान होण डिया और प्रभु कह रहे कि जिन्ने लोगों ने अपने स्पिरिचुअल फादर का गुस्सा नहीं किया तो प्रभु कह रहे कि अपना हाथ स्टेज की ओर बढ़ाओ अपना हाथ मेरे अल बढ़ाओ मेरे वाल हाथ वधाओ अपना वधाओ। प्रभु कह रहे कि मेरा दास गिटार वाला कितने गया बंदा गिटार वाला कितने अपने ड्यूटी ते रहो बेटे ड्यूटी ते रहो अपने हाथ ही बढ़ाओ सब बोलो पिता मेरे जीवन दे अंदर तुहाडी मर्जी पूरी होए मैं अपने दास नूं तुहाडे सामर्थी हत्थां विच देनी आ। मेरे दास ने ये मेरे लिए बोलिया कि मैं लगातार धन्यवाद करांगी बाइबल पढ़ांगी मैं प्रोफेसी कर दिया कि मेरा दास इस तो भी ज्यादा काम करेगा और वड्डे काम करेगा और ये गुड न्यूज आ। सब बोले आमीन 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 सब बोले आमीन सब जन तारीफ करो जोर दे नाल आमीन हालेलुया। किन्ने लोकां ने समझ लगी आ तुसीं मैनूं छूया
ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੌਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੰਡੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਬਾਬੇ ਬੁਲਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਸਭ ਕੋਲ ਲੂਕ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ? ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ? ਗਰਦਨ ਕੜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਚਾਲ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੋਕਣ ਹੈ ਭੈਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਤੇ? ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਲੈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਸਭ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ 22 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 17 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਵੰਡ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਖ ਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਲਓ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਰੈਪਚਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕਨ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਲੈਨੇ ਕੱਲ ਲੈਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੁੜਮਦ ਨਾਲ ਗਲਾਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੈਕਬ 5:16, ਜੈਕਬ 5:16 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਣ ਜੈਕਬ 5:16, ਜੈਕਬ 5:16। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਨਰੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓ। ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕੀਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਧਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਚੱਸਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਰਮੀਆ 4 ਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਪਾ ਦਈਏ। ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੋਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਦੀ 2 ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰਮੀਆ ਉਹਦੇ 4 ਬਾਬ ਦੀ 30 ਐਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਉਜਾੜੀਏ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਹਾ ਜੂੜਾ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਿਓ ਬੋਲੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵੇਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਲਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ, ਹਰਿੰਦਰਾ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੂੰ ਬੜੀ ਯਾਰ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਬੜੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਦੇ ਯਾਰ। ਭੱਜ ਕੇ ਨੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਗੁਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਜੀਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੀ। ਭਰਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਗੁਰਜੀਤ ਆਵੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਪੜਨ, ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪੜਿਓ। ਤੂੰ ਹੈ ਉਜਾੜੀਏ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜੀਏ, ਉਜਾੜੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਜੜਨ ਵਾਲੀਏ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਆ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਹੈ ਉਜਾੜੀਏ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੂਹਾ ਜੋੜਾ ਪਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਹਾ ਜੋੜਾ ਪਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਲਾ, ਛਾਪਾਂ ਪਾਲਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨ ਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਆਜਾ ਬੈਠਾ ਬੈ, ਆਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਹਾ ਜੋੜਾ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵੇਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਬਹਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਖਲੋ ਜਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਵੇਖੀ ਖਾਰਸ਼ ਕਿਦਾਂ ਹਟਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰਸ਼ ਜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਪਾ ਲੈਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੈਣ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਖੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਖੀ ਹੱਥ ਲਾ, ਆਈ ਬੇਟੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭੈਣ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੋ ਮਖੌਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੈਨੇ ਬੜਾ ਸੁਣਵਾਵਾ, ਮੈਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀ ਆ ਭੈਣ ਕੀ ਬਣੀ ਆ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ, ਹਾਏ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ, ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਐ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਲੰਗੜੇ ਗੜ ਲੰਗੜੇ ਭੱਜਣ ਡੈ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਖੀਏ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਤਵਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਏ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਿਅਰਥ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਬਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ, ਕਦੀ ਸੈੱਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਦੀ ਸੈੱਲ ਐਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਬਟਾਲੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪੁੱਠੇ। ਤੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੂਡ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਰਾਤੀ ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ,
ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ। ਮੂਡ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆਨ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਵੂੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਪੜਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਭੈਣ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਸੋਹਣੀ। ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਗਾੜੀ ਖਲੋ ਖਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਡੂੰਗਾ ਕੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਡਿੱਗਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਵਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਰਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜ਼ਬੂਰ 119 ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਔਰ ਚਮਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਅਰਥ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ, ਵਿਅਰਥ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੀ, ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਕੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵੈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰਵੈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਈ? ਤੇਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਖਿਲਾਰ ਦੋ ਜਰਾ, ਪੂਰੀ ਭੈਣ ਲੰਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐ ਲਿੰਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਿਲਾਰ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਲ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਿਉ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਲਿਖ ਲਓ 17:9 ਜ਼ਰਮੀਆ 17:9, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਿਉ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅੱਛੀ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਛੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਦੀ ਫੜ ਲਓ, ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਫੜਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਜੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਤਗੜੇ ਤੇਥੋਂ ਕਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤਗੜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਘੇਣ ਘੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਲਾਦਾ, ਓਏ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਓਏ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸੰਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਿਓ 25:31 ਪੜੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਛਾਂਟ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਐਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਨ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਸ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਬਸ ਬਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੱਕ ਡਰਿਆ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਖਤਮ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਚਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਚਾ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਗੇ? ਵਾਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ, ਨੇਮ। ਡੈਨੀਅਲ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਆ, ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦੀ 62 ਐਚ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? 12 ਵਜੇ। ਔਰ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਜਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਓ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵਾ।
ਹੱਥ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਚ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮੈਕ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਕ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੈਸੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਕੈਸੀਓ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕੈਮਰਾ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ।